उप इंद्र दिन इंद्र जौन संघारियो। जिन्हें इंद्र देवत्या का राजा मनते हैं, विष्णु का अवतार बनते हैं। इंद्र नूं विष्णु और इंद्र एक कोई सेंस में आ जाते हैं। जिथे रावण तुद नूं ईश्वर ब्रह्मा ने भी कहा ईश्वर, उत्थे इंद्र भी कहता रावण तुद नूं इंद्र इंद्रासन बैठे देवते अदर नाले राजे की सेंस विच है। राजा विष्णु भी है, राजा इंद्र भी है। विष्णु के अवतार बने गए ने। विष्णु तो असल जन्म लेंदा ही नहीं, विष्णु तो भी मनते हैं जन्म नहीं लेंदा। असल च विष्णु जिहड़ा अपना अंतरात्मा उहनूं कहंदे ने भी, वो जन्म कित्थे लैंदा? ਉਹਦਾ अवतार ਉਹਦਾ मन है, ਉਹਦਾ ध्यान माया च आया होया। ध्यान ਉਹ ਤੋਂ पैदा होया, जो पैदा होवे ਉਹ ਤੋਂ पैदा होवे ਉਹ अवतार ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। अवतर आए कहा तुम की ना, कहने जे तो जीव नूं कहा, कहने तो अवतार धर के की कीता। कबीर कहना हर का नाम न कहूँ लीना, हर का नाम तो लिया नहीं, जे मिलता हो तो नहीं लिया। हुण हर का नाम हर हर कहण हर का नाम, हर का नाम उचारण किया लिया नहीं है। लैण दे नाल कुछ प्राप्त हुंदा, जिथे प्राप्त नहीं हुंदा लिया किथे। इत्थों इन्होंने भाषा नूं मिसयूज किया। एक तां असीं बोलना हर का नाम उचारण करना, एक लैना। भाषा इत्थे आके बिगाड़ती, प्रचलित करता, लैना प्रचलित करता है। ये अविद्या है, इस नूं अविद्या कहंदे ने। पंडित ने विद्या पैदा की है। नाम उचारण करन नूं नाम लैना कहता, क्योंकि लैना प्राप्त करना होंदा। हर का नाम जिहदे कोल है, राम नाम जिहदे कोल है, उहदे पल्ले बंधिया है, उहदे कोल है, वो दिखा सकदा, वो साबित कर सकदा मेरे कोल हैगा। जिहड़ी चीज़ असीं साबित नहीं कर सकते साडे कोल है नहीं, हैगी तां साबित कर तेरे कोल है। असल दे विच इत्थों ही ब्लैकमेलिंग शुरू हुई है। धर्म च ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई इत्थे। ये किहने कीती है? ये कीती है राजे ने, पंडित ने। जब पंडित नूं ब्राह्मण नूं पंडित बना लिया विद्वान राजे ने, राजा नहीं ना चाहता भी ज्ञानवान लोग होण। लोग ज्ञानवान हो गए, राजा होवे मूर्ख। फिर ज्ञान भी ये है जिहड़ा एकता पैदा करदा, सारिਆਂ 'ਚ कर दे प्रेम पैदा, एकता पैदा कर दे। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ भी राजा करे धक्का, ਉਹਦੇ गल पै जाण सारे इकट्ठे हो के भी तू कौन होना, वो धक्का करने वाला। तो राजे ਨੂੰ ਤਾਂ राज नहीं कर दिंदा ज्ञान। ये ज्ञान की गल भी तां ही खिलाफ ने, ये तां ही नहीं ये गल आउण दिंदे अगे। उन्होंने करना, राजे ने राज कर नहीं देना। राज किहदे ते करना? ਜਿਹਦੇ ते राज करना उन्हां दी एकता हो जानी है। जिन्हां ते राज करना जे वो एक ने, उन्हां ते राज कौन कर लूगा? जे करूगा उन्हां दी मर्जी मुताबिक करूगा। राज करदा एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, उत्थे मैनेजर है, सारी फैक्ट्री के उत्ते कंट्रोल है उसका, राज करदा। पर करदा तां जिहड़ा मालक की मर्जी नाल है। वो जिहड़ा फैक्ट्री का मालक उसकी मर्जी ना करदा कि अपनी मर्जी ना करदा, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ हो जू। राजा मालक की मर्जी नाल करना, जिहड़ा काम ਉਹਦਾ नौकर हुंदा, राजा नहीं हुंदा। वो चाहे किड्डा ही अफसर होवे, जे अपनी मर्जी नहीं जिथे चलती, उत्थे राजा नहीं, उत्थे नौकर है। इन्हां राजां दी भी नहीं अपनी मर्जी चलती। जे गुरबाणी नूं आपां विचारीए, गुरमत अनुसार विचारीए, तां इत्थे किसी दी अपनी मर्जी चलती हुई नहीं संसार 'च। पाणा चलदा परमेश्वर दा। जदों गुरबाणी कहती है सबने छालां मारियां करता करे सो होए, तो राजा भी छालां ही मारदा है। फिर जो करता करता हुंदा वही है, तो फिर राजा कौन होया?
ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇੱਕ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਖਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਲਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਚੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅੱਜ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ। ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਆਊ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਹੂਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਤਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਰਾਜਾ ਬਗਾਵਤ, ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਗਾਵਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਏ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਉਹ ਟਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰ ਉਪ ਇੰਦਰ ਦਿਨ ਇੰਦਰ ਜੋਨ ਸੰਘਾਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਤੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਥੇਰਾ। ਆ ਦੱਖਣ ਜਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 420 ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਵਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਮੰਨਿਆ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਮਲਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੱਕ ਚਕਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਚੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਚੁਗਲ ਉਹ ਹੈ, ਚੁਗਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। CID ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀਆਂ ਗਲਤ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰ ਉਪ ਇੰਦਰ ਦਿਨ ਇੰਦਰ ਜੋਨ ਸੰਘਾਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਉਪਿੰਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਐ ਉਪਿੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ। ਦਿਨ ਇੰਦਰ ਜੋਨ ਸੰਘਾਰਿਓ। ਦਿਨ ਇੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ,
ਦਿਨ ਚਾੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਨਿੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਦਨਿੰਦਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਨਿੰਦਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰਲਾ ਦਨਿੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਨ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਉਹ ਛੱਡਤਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲੈ ਲਈਏ ਪ੍ਰਚਾਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਨਿੰਦਰ ਮੰਨਿਆ, ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਦਨਿੰਦਰ ਤਾਂ ਸੰਘਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੰਘਾਰਿਆ? ਅੱਜ ਸਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਆਪੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਜਿਉਂ ਐਟਮ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਐਡਾ ਬਣਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਆਕਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਐਟਮ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਟ ਔਰ ਲਾਈਟ ਦੋਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਲੱਭ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਪਣਾ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਗੁਰਸੂਰਾ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਉਹ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਜੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਆ, 100 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੌਨ ਸੰਘਾਰੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸੰਘਾਰੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੰਘਾਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤ ਦਨਿੰਦਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਸੰਘਾਰਿਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਮਨ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਮਨ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਣਾ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਚੰਦਰ ਕੁਬੇਰ ਜਲ ਇੰਦਰ ਅਹੰ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਵਾਂ ਨਾ ਘੜਾ ਭਰੂ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਘੜਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਘੜਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਹ 'ਚ ਡੁਬੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਰ ਜੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਮਾਇਆ ਤੇ, ਭਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਾਬੂ ਡੋਲੇ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਜੂਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਚੰਦਰ ਕੁਬੇਰ ਜਲ ਇੰਦਰ ਅਹਿੰਦਰ ਮਾਰਿਓ। ਚੰਦਰ ਮਨ, ਕੁਬੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਧਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ, ਗਿਆਨ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਹੋਰ ਕੁਬੇਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜਲ ਇੰਦਰ, ਉਹ ਕੁਬੇਰ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਕੋ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਬੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲਾ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਧਨ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਧਨ ਲਵਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਬੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਬੇਰੇ ਨੇ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ। ਜਲ ਇੰਦਰ ਅਹੰ ਇੰਦਰ ਮਾਰਿਓ। ਜਲ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ, ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੀਵ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਅਹੰ ਇੰਦਰ ਮਾਰਿਓ। ਆਹ ਇੰਦਰ ਅਹੀ ਇੰਦਰ ਮਾਰਿਓ। ਹਾਂ, ਅਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ। ਸਮਝਿਆ ਨੀ? ਕਦਲੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ, ਸਿਪ ਇੱਕ ਸਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ। ਕਦਲੀ ਸੀਪ ਭੁਜੰਗ ਮੁਖ ਸਵਾਤੀ ਏਕ ਗੁਣ ਤੀਨ। ਇੱਥੇ ਭੁਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਹੀ ਮੁਖ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਕੇ ਫਲ ਤੀਨ। ਜੇ ਕੇਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਵੇ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਉਹ 'ਚ ਕਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਿਪ 'ਚ ਪੈ ਜਵੇ ਉਹ 'ਚ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਪ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਦੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਊਗੀ? ਕੇਲੇ ਦੇ ਗੋਹ ਵਿੱਚ ਪਊਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਸਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਊ। ਸਿਪ ਐਂ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਂਦੀ ਐ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਪ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਸਿਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਲਾ ਉੱਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਬੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਬੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਸਕੀਨ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਰੜਕ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਖਣ ਦਾ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਨਾ, ਕਪੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਕਦਲੀ ਬਹਿ ਕਪੂਰ। ਅਹੀ ਮੁਖ ਬਹਿ ਤਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਹੀ ਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੀ ਮੁਖ ਨੇ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਰਾ ਨਾਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨੇ। ਇਹ ਅਹੀ ਮੁਖ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਕੇ ਫਲ ਸੂਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਭਾਈ ਪਟਸ਼ਾਰ, ਜੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ
ਜਿੱਥੇ ਭੱਠੀ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਲਾਏ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈ। ਲਾਖ ਸਿਆਣੇ ਪਚਮੂਏ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਜੋ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਆ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਪਿਛਲੀ ਮੱਤ ਇੱਕਦਮ ਪਲਟ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੀ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜੋਰ ਲਾਹਟੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋਰ ਲਾਹਟ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਲਾ ਛੱਡੀ, ਸਾਰਾ ਟੋਲਾ ਆਇਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਅਕੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੀ 14 ਚੱਕਰ ਜਵਨ ਸੁਣ ਲੀਜੀਐ। 14 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, 14 ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੀਜੀਐ। ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ। 14 ਹੁਕਮ ਆਵਾ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਾ 14 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈ, 14 ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 14 ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, 14 ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼, ਲੋਕ ਤਿੰਨੇ ਨੇ। 14 ਲੋਕਾਂ, 14 ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਹੀ ਕੋ ਗੁਰ ਕਰ ਕੀਜੀਐ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਨ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਲਾਗੂ ਹੁਕਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਲਾਗੂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਅਫਸਰ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਹੱਥੇ ਨੇ। ਦਿਜਬਾਚ ਚੌਪਈ ਬਹੁ ਵਿਦ ਵਿਪਰੇ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ। ਪੁਨ ਮਿਸਰੇ ਅਸ ਭਾਗ ਸੁਣਾਇਓ। ਬਥੇਰਾ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮਿਸਰ, ਪੁਨ ਮਿਸਰੇ ਅਸ ਭਾਗ ਸੁਣਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਆ ਬੋਲਿਆ ਮਿਸਰ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਜੇ ਪਾਹਣ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਸਕਲ ਸ਼ਿਵ ਹਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਾਹਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਸ਼ਿਵ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜੇ ਨੇ। ਦਾਤੂ ਹੋਵੇ, ਦਾਸੂ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਿਰਥੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ,
ਮੋਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਵਿਗਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਾਗੂ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੂ ਸੀ, ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਗਾ ਰਹੇ ਤੇ, ਸਲਾ ਰਹੇ ਤੇ। ਜੇ ਜਾਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੂ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਗੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਗੂ ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲਾਗੂ ਖੜਾ ਵੀ ਜਾ ਸੌਂ ਜੂ, ਮੈਂ ਜਾ ਚੋਰੀ ਕਰੂੰ, ਜਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜੂ। ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ RSS ਵਾਲੇ ਕਾਹਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ, ਔਰ ਸੰਤ ਵੀ, ਔਰ SGPC ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੰਮ RSS ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, RSS ਨਾਲ ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਲ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਗਲ ਜੂਗੀ? ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਦਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਇਹਦੀ ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਲ ਗਈ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਲਦੀ ਹੈ? ਦਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਗਲ ਜੂਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ, BJP ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਗੀ ਹੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਲੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਾਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ। ਦੂਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ। ਯਾਦਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਤੇ ਯਾਦਵ ਵੱਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾਲੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਮਾਰਖਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਛਤਾਈ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਪਛਤਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਗਏ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਗਏ। ਖਾ ਤਾਂ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਲਿਆ, ਪਰ ਰਲ ਤਾਂ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਨਰ ਸਾਲਿਗ ਰਾਮ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਤਾਕੇ ਸਕਲ ਪਾਪ ਕੋ ਛੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਸਾਲਿਗ ਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਧਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਿਗ ਰਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਕੇ ਸਕਲ ਪਾਪ ਕੋ ਛੈ ਹੈ, ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਿਗ ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਛਾੜ ਅਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰ ਮਹਾ ਨਰਕ ਮੈਂ ਜੈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਲਿਗ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੋਰ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਕਹਿਦੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਰਕ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹ ਡਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਡਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਤੋੜਤਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ
ठीक नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा भी इदा करो, पर वो यानी एक इशारा उत्थे करता, एक यानी उन्होंने मैसेज देता भी हुण जेडे बहुत ही नीच जी ना तुसीं समझदे ते हुण तुहाडी इह देवी दे नक तोड़ जोगे हो गए, सानूं समझ आ गई। मैसेज दिता भी ये कुछ नहीं है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ ਨੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਰ ਕਛੂ ਧਨ ਵਿਪਰੈ ਦੈ ਹੈ, ਆਗੇ ਮੰਗ ਦਸੋ ਗੁਣ ਲੈ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਪਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10 ਗੁਣਾ ਗਾਹਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਊਗਾ ਕਿ 1000 ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਈਏ ਨੇ 3, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ 3 ਸਬਈਏ, ਜੋ ਕਛ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ ਵਿਦਨ ਸੋ ਪਾਇਤ ਮਿਸਰ ਜੂ ਸੋ ਕਨ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੋ ਕਛੂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਗਇਓ ਯਾਦ ਤੇ ਭੂਲ ਨਾ ਕੋ ਵਿਚਤਾਰੋ। ਉਹ ਸਬਈਏ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪਾ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੇ ਬਾਅਦ ਗੋਪਾਲ ਮੋਚਨ, ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਗੋਪਾਲ ਮੋਚਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੜਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਰਸੂਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰਸੂਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੱਥ ਤੇ, ਕਲੰਕ ਵੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤਰਸੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਛੱਪੜ 'ਚ, ਉਹ ਦਾਗ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੀ। ਕਿਰਿਆ ਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਰ ਯਾਨੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ, ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਾਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਆਮ ਸੂਆ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦ ਜੰਮਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2-4-10 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਠੇ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਾਹਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭੰਡ ਚੋ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਚੋ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾਲ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਗਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੰਗਦਾ, ਕਦੇ ਛਡਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਤੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਇਹਦੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪੰਡਤ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
पर वो सारियां सुनाई जा, इन्होंने ये नहीं पता भी साढ़े खिलाफ किहड़ी है, साढ़े खिलाफ किहड़ी है, वो खिलाफ की है, सारियां इकट्ठियां करियां होईयां इन्हां दियां। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਧੀਆ ਘਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਵੱਗ ਛੱਡ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਹੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਘਾਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੱਸਾ ਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਗਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਊਂਗੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਊ, ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਆਦੇ ਪੰਡਤ ਬੈਠੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤਿੱਖੇ ਸਿੱਧੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰੂੰਗੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਪਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜੂ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਭੱਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜੇ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਗਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜੂ, ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਤਾ, ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੈ ਉੱਪਰੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਉਹਦੇ ਬੇਦੀ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਲੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਗਾਂ ਆਈ, ਪੰਡਤ ਗੜਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪੰਡਤ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਏ, ਪੰਡਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਹਾਂ, ਗਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਮਰਦੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ 11-12 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 1964 ਦੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਤੀ ਉਸੇ ਦੀ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਦੱਸਤੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਸੰਢੌਰਾ, ਸੰਢੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਾਈਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਨਾਹਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਨਾਹਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਮੱਦਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਹਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਮੱਦਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਰਾਜੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਪੰਡਤ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀ 10 ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾ ਇਨੀ ਹੀ ਕੋ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਬਦਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਮ ਫੇਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜੰਗ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤਨ ਜੀ ਕੋ, ਹੋਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਚੱਟੀ ਭਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੱਟੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤਨ ਜੀ ਕੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਛਲਾ, ਉਹ ਬਦਲਤਾ। आगे फला इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब फीको। अगे बात इन्हों दो, जे होर किसी को दिता ना दान, जग दे अग जस हो फिक्का जस है, दरगाह जस नहीं होना। जग में जस और दियो सब फीको, भोग रहे मो तनते मनते सिलों तनते सब ही को। वो गल आ पलटी सी खालसे च, आद गुरु ग्रंथ साहब च किते नहीं पलटी गई गल, पलटी हो नहीं गई किते, इत्थे पलटी गई है। जे तुसी ये गल साडे कोल है नहीं तां ओह पिछला पलटिया दसो कदा गुरुआं ने। तुसी कहने भी कहाँ जिहड़ा चढ़ावा है सिखां दा कोल रहे, पंडितां कोल ना जावे, सानू आर्डर नहीं, दसो कित्थे लिखे आर्डर नहीं पंडितां नूं। तो दसम पातशाह तां आप दिंदे रहे ने, सबूत मिलते हैं तुहानूं इतिहास चों। इत्थे पलटिया होया। हाँ हाँ जी। जो विप्रना बिन अनता देही, ताको कछु सो फला नह सही। जो होर किसे नूं दिंदा है, आ देखो आही गल है, जो विपर नूं छड्ड के होर किसे नूं दिंदा ओहदा उहनूं कोई फल नहीं मिलना। उत्थे भी क्या आगे फला इन्हीं को दिओ, पलटी है गल। ये पंडित दी गल, ये गल पलटी है, पंडित दी गल पलटी है। पंडित ये कह रहा है भी ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਰ ਸਭਾ ਕਰਤ ਵਿਪਨ ਕੀ। ਅੱਜ ਛਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੜਿਲ ਤਬੈ ਕੋੜੀ ਪ੍ਰਤਮਾ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਕਰਮੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੌਡੀ ਘੱਟੇ ਹੀ ਰੋਲਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਹਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕਰ ਦਿਜ ਕੇ ਮੁਖ ਕਸ ਕਸ ਕੇ ਦਈ। ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਨਾ ਦਿਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮੂਰਤੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ 'ਚ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕਰ ਦਿਜ ਕੇ ਮੁਖ ਕਸ ਕਸ ਕੇ ਦਈ। ਹਾਂ ਕਸ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੇ ਦਾੰਤ ਫੋਰ ਸਭ ਹੀ ਦੀਏ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਦੰਦ ਭੰਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਭੰਤੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਛੀਨ ਛਾਨ ਕਰ ਬਸਤਰ ਮਿਸਰ ਕੇ ਸਭ ਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਬੁਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਮਿਸਰ ਕੇ ਸਭ ਲੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦੇਤੇ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਹਾਂ ਕਹੋ ਮਿਸਰ ਅਬ ਰੁਦਰ ਤੇ ਹਾਰੋ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਰੁਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੀ
ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਕੱਢਤੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਇਆ ਫਲਾਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ, ਭਗਤ ਦੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸੇਵਥੋ ਸਦਾ ਦਾੰਦ ਛੈ ਤਿਨ ਕੀਓ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੀ ਦੰਦ ਕੱਢਤੇ, ਔਰ ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜੈ ਸੇਵਤੋ ਸਦਾ। ਆ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਦੀ ਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੰਦ ਕੱਢਤੇ। ਦਾੰਦ ਛੈ ਤਿਨ ਕੀਓ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢਤੇ, ਛੈ ਕਰਤੇ, ਤੋੜਤੇ। ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੰਦ ਤੋੜਤੇ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਦੰਦੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੰਦ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੇ ਲਿੰਗੇ ਕੋ ਜਪਤੇ ਕਾਲ ਬਤਾਇਓ। ਇਹ ਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਡੀ ਦਾ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੂਰਤੀ ਲਿੰਗ ਦੇਵੀ ਦੀ। ਉਹ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਉਹ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਭਈ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੇੜੇ ਪਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਠੋਕਤੀ ਤੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦੂਏ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੂ। ਚੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਏ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਏ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਇਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ ਤਾਂ ਕੋ ਦਰਬਸ਼ੀਨ ਜੋ ਲਿਓ, ਜੋ ਸਭ ਦਾਨ ਦਿੱਜਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਮੁੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। ਜੋ ਸਭ ਦਾਨ ਦਿੱਜਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਦੂਜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਈਏ 10 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲ 1 ਗੁਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਹ ਦਾਨ ਗਾਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੇ 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਪ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦਾ, ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਝੂਠ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂ, ਆਪ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ, ਆਪ ਕਾਹਦੇ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਮਿਸਰ ਕੁਝ ਚਿੰਤ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਦਾਨ 10 ਗੁਣੋ ਆਗੇ ਵਰਹੂੰ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੜਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਤੇਰਾ 10 ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਕਵਿਤ ਔਰਨ ਕੋ ਕਹਿਤ ਲਟਾਵੋ, ਤੁਮ ਖਾਹੋ ਧਨ ਆਪ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਟਾ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ 1 ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ।
ਤੁਮ ਖਾਹੋ ਧਨ ਆਪ। ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਦਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਰੋਗੇ? ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਤੀ ਮੈਂ ਡਾਰ ਖਾਤਨ ਵਿਸਾਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਾਲ, ਪਹਿਤੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਤ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਯਾਰ ਨੂਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੈਂਤੀ ਮੈਂ ਡਾਰ ਖਾਤਨ ਵਿਸਾਰ ਹੈ। ਵਿਸਾਰ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਲਦੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਲਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹਲਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਪੰਚਨ ਕੋ ਲੀਏ ਫਿਰੈ। ਬੜੇ ਪਰਪੰਚੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੂਣ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਗਣ ਕੋ ਲੂਟਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਕਰਾਓ, ਆਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਛਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਠਾਗਰ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹਾਥ ਤੇ ਨਾ ਕੌਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤਾਂ। ਕੌਡੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੌਡੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਕੌਡੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੌਡੀਓ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਡੀਓ ਕਰ ਜਾ ਦਾਨ, ਚਾਹੇ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿਤ ਤਾਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿਤ ਤਾਸੋ ਹੁਣ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਰਜਨੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ 20 ਥਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੰਤਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਈ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ CID ਦੀ। ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਸੰਤਰ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੜ ਜੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿ ਤਾਸੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ UP ਦੇ।
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੰਦਵਾੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। लोभता के जय हैं कि ममता के भय हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। लोभता के जय हैं। ਲੋਭ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੈ ਹੈ। ਲੋਭ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਭ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੋਭ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤਖਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਭ। लोभता के जय हैं। ਲੋਭ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਫੀਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਫਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਾਉਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਫਲ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਆਹ ਫਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਹ ਫਲ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਹ ਫਲ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਖੁੱਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਲੋਭੇ ਹੁੰਦਾ। लोभे 10 गुना होगा। 10 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਲੋਭ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲ ਹੈ। कि ममता के भय हैं। ਕਿ ਮਮਤਾ ਕੇ ਪਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਮਤਾ ਔਲਾਦ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭ ਔਰ ਮਮਤਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੋ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਲੋਭਤਾ ਕੇ ਜੈ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਕੇ ਭਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਮਤਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਦੋਂ ਦਰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਮਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸੂਮ ਨੇ, ਸੂਮਤਾ ਜੋ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਦਰਿਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਨੇ। ਕੈਦੋਂ ਦਰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਦਲਿਦਰੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚਾਨਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਿਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦਰਿਦਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਆਜ ਕਰ, ਆਜ ਕਰੇ ਸੋ ਅਬ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਰਿਦਰਤਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਆ, ਹਾਲਿਆ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੌਪਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਦੀ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੱਡਣ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਜ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਖਰੀ ਛਣ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਸਲ ਜਾਣਾ। ਆਖਰੀ ਛਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਜੇ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਚੌਪਈ ਪਹਿਤੀ ਬਿਖੈ ਵਿਸਾਰ न डारही औरन पास गाल को मारही। ਗਾਲ ਕੋ ਮਾਰੀ, ਗਾਲ ਵਜਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਤੀ ਬਿਖੈ ਵਿਸਾਰ न डारही। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਦਾਲ 'ਚ। ਦਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਹਲਦੀ ਪਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨੂਣ ਤਾਂ ਸਸਤਾ, ਹਲਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਰ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲਦੀ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। जनियत किसी देश के राजा कौडी के आवत नह काजा। ਐ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ। जनियत किसी देश के राजा। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ।
ਡਾਕੂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਜੋ ਇਨ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਦਰ ਦਰ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਭੀਖਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਸੰਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਦਰ ਭੀਖ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪੰਡਤ ਆ ਗਏ, ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਬਾਹਮਣ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਾ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਡਤ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ, ਟਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਟਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਰੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਸਿੰਧੀ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਛਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਛਹਿਰਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਛਹਿਰਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਲੇ 'ਚ ਘਰੇ ਰਹੇ ਨੇ 99 ਤੇ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੇ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4 ਤੱਕ ਕਿਲੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਸਿੰਧ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਦ ਨਾ, ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੰਪਰਕ, ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਧੋਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਧੋਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਨਿਰਬਲੇ ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਕੋ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ, ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਮਾਲਾ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਮਾਲਾ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੇਖ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਝੋਲੀ, ਖਿੰਦਾ, ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਿਲਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਰਸੂਲ ਵਰਗਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਟਿੱਕਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ।
ਉਹ ਦੇਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਏਕੈ ਮੁਕਤੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰੈ ਧਨ ਸੋ ਸਗਲ ਧਾਮ ਭਰ ਡਾਰੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਕਾਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣ। ਜੋਨ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਦਰ ਦਰ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਧਨ ਉੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਲੈਣ, ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਏਕੈ ਮੁਕਤੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰੈ ਧਨ ਸੋ ਸਗਲ ਧਾਮ ਭਰ ਡਾਰੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਘਰ ਸਾਰਾ ਭਰ ਦੇਣ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲੇ ਹਈਆ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਧਾਮ ਭਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਨਰਲ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੈਂਤਰਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਸਭ ਫਰਾਡ, ਮੇਰਾ ਝੂਠ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਨੇ ਬਖਾਨੈ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਾਹੇ ਪਰਮਾਨੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਬਖਾਨੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਾਹੇ ਪਰਮਾਨੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੇ, ਇਹ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਪਾਰਵਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਦਿਖਾਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਤਾਤਰੇਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨੇ ਮਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕੇ ਬਹੁਰ ਸਵਾਰੇ, ਕਾਲ ਨੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਜੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੇ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਰਾਮਚੰਦ ਅਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੀਤੇ ਚਤੁਰਨ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਟ ਕੋਟੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਚਿਤੁਰ ਪਖਾਨੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਭਾਏ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਗਏ, ਇੱਕ ਭਏ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਗਏ ਭਏ, ਇੱਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਭਏ। राम और कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। वही गल है। किते चतुरानन शिव विष्णु, किते चतुरानन विष्णु ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਤੁਰਾਨਨ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਚਾਰ ਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ शिव ने। ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਹ शिव है, आदमी ਉਹ ब्रह्मा है। आदमी ਕੋਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਨੇ आदमी। ਜਿਹੜਾ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਹੈ ਉਹ शिव ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ शिव ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शिव ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਸੰਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ शिव ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ शिव ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਕਸਾਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਠੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ। ਕਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਆਦਮੀ ਨਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਰ ਮੇਧਿਆ ਕਰੇਗਾ
ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਰਾਜਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕਵਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਤ ਕਾਲ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਆ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਉਤਲੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਭ ਹੀ ਇਹ ਭਏ, ਕਾਲੋ ਪਾਏ ਕਾਲ ਹਵੈ ਗਏ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਏ। ਕਾਲੋ ਪਾਏ ਕਾਲ ਹਵੈ ਗਏ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਬਹੁਰੋ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਹੀ ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਹੀ ਆ ਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸੰਘਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਦੋਏ ਕਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਨ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੂਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਨ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਾਪ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇ ਦਏ, ਜੋ ਭਇਓ ਪਾਹਣ ਜਾਏ, ਤਾਹੇ ਕਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈ ਮਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਾਪ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇ ਦਏ, ਜੋ ਭਇਓ ਪਾਹਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਕਿਸੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਪੱਥਰ। ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰਾਖਸ਼ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਹੀ ਕਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈ ਮਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਸਰਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਬੇਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਬੇਸਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਅੱਡ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਦੁਰਵਾਸਾ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਡਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਡਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਰਾਖਸ਼ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਖਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਚੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਯਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਯਾਸ਼ੀ, ਆਯਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਹੁਣ, ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਆਸ਼। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਸ਼ ਹੈ, ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪੰਡਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਖੰਡੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੋਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਬੋਲੂ? ਅਰਬਾਂ ਖਰਮਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਂਟਲ ਸੋਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰਾਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? CID ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CID। BJP ਰੱਖਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CID, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ। ਗਲਤ ਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਬੁਰਕਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ। ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਪੰਡਤ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ, ਦੂਜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਾਟਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਐਂਡ ਤੱਕ, ਉਹ ਐਂਡ 200 ਜਿਹੜਾ 402 ਚਰਿੱਤਰ ਐਂਡ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫੋਲ ਕੇ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸੰਘਰ ਹੈ। ਆ ਬਹੁਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸੰਘਰ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੀ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਾਲ ਪਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸੰਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ। ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਕਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਰਾਜਸੀ ਕੇ ਦਏ, ਜੋ ਭਇਓ ਪਾਹਣ ਜਾਏ। ਆਹੀ ਕਹਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਸੀ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਪੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਾਪ ਰਾਜਸੀ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਸਵੀਰ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਸ਼ਰਾਪ ਰਾਜਸੀ ਕੇ ਦਏ, ਜੋ ਭਇਓ ਪਾਹਣ ਜਾਏ। ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਆਪ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੂ? ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਲੱਸੀ ਬਣਨੀ, ਨਾ ਦਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਣਾ। ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੋਊ? ਹਾਂ, ਤਾਹੀ ਕਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈ ਮਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾਤੇ, ਫਿਰ ਰਾਖਸ਼ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਖਸ਼ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੇਦ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪੰਡਤ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਪੰਡਤ। ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਦ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵੇਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਵੇਦ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖੋਟਾ ਹਰ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਹਰ। ਜੇ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਰ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਵੀ ਖੋਟਾ, ਮਨ ਖੋਟਾ ਹਰ।
ਹਰ ਹਰ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਸਾਸਾ ਤੂੰ ਆਤੋ ਨਮਾਦਾ। ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭਗਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਘੋਟਾਲ ਨਾ ਹੈ। ਤਿਜਬਾਜ ਚੌਪਈ ਤਬ ਤਿਜ ਅਧਿਕ ਕੋਪ ਹਵੈ ਗਇਓ। ਇਹੀ ਖੋਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛਟੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵਰਗ ਲਾਇਆ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨ ਪੜਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੋਟ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਨੇ ਦੇ ਵੀ ਖੋਟ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੀ ਖੋਟ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਵੀ ਖੋਟੇ ਖੋਟੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੋਟੇ ਖੋਟੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੋਟਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਖੋਟੇ ਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖੋਟਿਆਂ ਦੇ ਦੇਹ 'ਚ ਖੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੋਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਊਗੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਖੋਟੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਖਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਖੋਟਾ ਨੋਟ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਖੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਕਰੰਸੀ, ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ। ਝੂਠ ਖੰਡ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੰਡ ਝੂਠ ਖੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੈ। ਢੱਡਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਗਿਆ? ਮਾਇਆ, ਝੂਠ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਦਿਜ ਅਧਿਕ ਕੋਪ ਹਵੈ ਗਇਓ ਪਰ ਭਰਾਏ ਠਾਂਡਾ ਉੱਠ ਗਇਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦੇ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠਾਂਡਾ ਉੱਠ ਗਇਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੂਜਾ ਪਾਜਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਪੈ ਜੈ ਹੂੰ ਤਹੀ ਬਾਂਧ ਕਰ ਤੋਹੇ ਮੰਗੈ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਤੋੜਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਹੀ ਬਾਂਧ ਕਰ ਤੋਹੇ ਮੰਗੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ। ਕੂਰੀ ਬਾਚ ਤਬ ਤਿਨ ਕੂਰੀ ਦਿਜੇ ਗਹਿ ਲਿਆ ਡਾਰ ਨਦੀ ਕੇ ਭੀਤਰ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਡਾਰ ਨਦੀ ਕੇ ਭੀਤਰ ਦਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਗੋਤਾ ਪਕੜ 800 ਦੀਨਾ। 800 ਗੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਗੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਲੀ ਵਿਧੀ ਕੀਨਾ। ਪਾਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਦੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹੀ ਕੂਰੀ ਪਿਤ ਪੈ ਮੈਂ ਜੈ ਹੂੰ ਤੈ ਮੋਹਿ ਡਾਰਾ ਹਾਥ ਬਤੈ ਹੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਆ ਚਰਿੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋੜ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ। ਆ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡਿਆ, ਆ ਚਰਿੱਤਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੇਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ, ਅਕਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡ ਲਿਆ। ਤੈ ਮੋਹਿ ਡਾਰਾ ਹੱਥ ਬਤੈ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ। ਅਕਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹਟੂ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? तेरे दोनों हाथ कटाऊं तो राजा की सुता कहाऊं। मैं भी राजा की लड़की तां कहूँ दोने हथ बढ़वा के दिखाऊं तेरे। तू मैनू की समझदा? तू बहुत सियाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, मैं तेनू बेवकूफ बनाता। तू सारी दुनिया नू बेवकूफ बनाना, मेरे बाप नू बेवकूफ बना। कानू बनाउंदा सी बेवकूफ? राजा नू तां पता ही सी, राजा तां जाणदा ही। राजा ने तां ओनू सब के देना सी, निआणिਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਰਾਜਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਲ 'ਚ। ਹਾਂ, ਕੋਲੀ ਬਾਚ ਤੁਮ ਕਹੀਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨੇ ਆਇਓ, ਧਨ ਨਿਮਿਤ ਮੈਂ ਦਰਬ ਲਟਾਇਓ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਨੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਮ ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨਾਇਓ। ਆਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਨਾ ਖੋ ਕੇ। ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਾਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਦਿਜਬਾਚ ਰਾਜਾ ਕਹੂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਜਬਾਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਗਾਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਤੇਰਾ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਹ 10 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਪੰਕਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਜਬਾਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਣ ਬਾਤ ਮਿਸਰ ਡਰ ਪਿਓ, ਲਾਗਤ ਪਾਏ ਕੋਰ ਕੇ ਭਇਓ। ਆਹੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ, ਡਰ ਗਿਆ। ਲਾਗਤ ਪਾਏ ਕੋਰ ਆਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਡਰਨਾ ਥਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋ ਕਰੂ ਜੋ ਮੋਹਿ ਉਚਾਰੋ, ਤੁਮ ਨਿਜ ਜੀਏ ਤੇ ਕੋਪ ਨਿਵਾਰੋ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਹੀ ਛਡਾਊ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂ। ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ। ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਝੂਠ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਦਬਕੇ ਦੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਹੈਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੱਡਤੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਡਤੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਰਿੱਤਰ। ਇਹ 10 ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ 10 ਪੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਦਾ, ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਹੀ ਛੱਡਤੀ। ਅੱਗੇ ਕਰ ਸੋ ਕਰੋ ਜੋ ਮੋਹਿ ਉਚਾਰੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇ। ਧਰਮ ਛੱਡਤਾ ਆਪਣਾ। ਜਦ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੇ ਛੱਡਤਾ ਧਰਮ। ਕੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਬੀਜ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ।
ਛੱਡਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਜਦ ਰਾਜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਠੱਗੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ, ਠੱਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਜਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਾ ਹੀ ਡਰਪੋਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਦੂਈ ਧਿਰ ਨਾ ਵੀ ਦੂਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਕਿਤੇ ਦੂਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਏ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ RSS ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ RSS ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ? ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੜ ਦੋ। ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ। ਕੱਟੜਪਤੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕੱਟੜਪਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਰੀ ਬਾਚ ਤੁਮ ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨਿਆਇਓ, ਧਨ ਨਿਮਿਤ ਮੈਂ ਦਰਬ ਲਟਾਇਓ। ਜੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਆਈ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਨੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਧਨ ਨਿਮਿਤ ਮੈਂ ਦਰਬ ਲਟਾਇਓ। ਧਨ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਦਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਲੁਟਾਇਆ ਦਰਬ ਹੈ, ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਟਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਰਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਧਨ ਉਹ ਧਨ। ਪਰਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਬਸ। ਪਰਲੋਕ ਜੇ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਰਬ ਔਰ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਦਰਬ ਔਰ ਧਨ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਟਾਇਆ ਦਰਬ ਹੈ, ਨਿਮਿਤ ਧਨ ਦੇ ਲਟਾਇਆ। ਧਨ ਨਾਮ ਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਦਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਧਨਦਾਰ ਆ, ਸੰਪਤੀ ਸਗਲ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਧਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜੋ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਧਨਦਾਰ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਇਨमें कछ तेरो नहीं, इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची जान। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਧਨ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਉਹ ਦਰਬ ਹੈ, ਧਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਬ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਨ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। पाहन की पूजा नह करिए, महाकाल के पायन परिए। ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੈਂ। ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਉਚਾਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। महाकाल के पायन परिए। ਹਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਪਾਣੇ ਜਾ। ਹਾਂ कबियो बाज तब दिज महाकाल को ध्यायो, सरता में पाहन बहायो। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਦੀ 'ਚ ਬਹਾਤੇ, ਰੋਡ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। दूजे ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਛਡਾ ਦੇਣੀ ਟੈਕਨੀ ਅਕਲ ਨਾਲ। ਪੰਡਤ ਕਿਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਜਗਤ ਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਆ ਜੋ ਬੱਚਾ, ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਲ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਅਕਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਅਕਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਕਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ, ਅਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ, चित्र खेड़ गए। ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡ ਕੇ। ਹਾਂ दूजे कान ना किन्हू जाना, कहा मिसरा पर हाल बहाना। ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੱਥਰ ਕੱਚ ਛੱਡਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਤੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਆ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰਤਾ। ਹਾਂ दोहरा ये छड़ सो मिसरे छड़ा, पान गए बहाए। ਆ ਛਾਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈ ਜਾਂ ਛਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਛੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਛੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਛਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਛਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛਾਲ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਛਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਘੜਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ 'ਚ, ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਪਾਸਾ ਛਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਓ। ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਸਭ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਛਾਲੇ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਇਹਦੇ ਛਾਲ ਨਾਲ ਕਪਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਛੜ ਨਿਸਕਪਟ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਛੜ ਨਿਸਕਪਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਪਟਿਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਕਪਟਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੇ ਕੱਟਿਆ, ਕੱਟਣਾ ਕਪਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਪਟਣਾ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨੇ ਕਪਟ ਲਿਆਓ, ਖੜੇ ਗੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਪਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਗ, ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਾ, ਇਹ ਸੁੱਕੂਗਾ। ਖੜੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਆਗ ਵੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਪਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਕਪਟਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਪਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਘਟਤਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵਧੂ। ਉਹ ਮਨ ਕਪਟਣਾ, ਸਿਰ ਮਨ ਮੁੰਡਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਮੁੰਡਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਪਟਤਾ। ਇਹ ਕਪਟ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਛੜ ਸੋ ਮਿਸਰਾ ਛੜਾ, ਪਾਹਣ ਗਏ ਬਹਾਏ। ਇਹ ਛੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੜਿਆ ਔਰ ਪੱਥਰ ਬਹਾਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਰੋਡ ਤੇ ਨਦੀ 'ਚ। महाकाल को सिख्या कर,
ਮਦਰਾ ਭਾਂਗ ਪਵਾਏ। ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਪਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ। ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਾਲ? ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਟੋਟਲ ਉਹ ਖੜੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਡਤ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਮਾਜ ਛੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੈ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਸ਼ਿਵ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜਿਹਨੇ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜ, ਉਹ ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ। ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਠੇਕੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ? ਫੀਮ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੀਰੋਇਨ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਸਮਾਜ, ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖਾ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਕੁਦਰਤ। ਸੁੱਖਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਦਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ, ਅਪਰਾਧੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਤਗੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਸੱਚ ਬਾਹਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਮਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਮਣ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੇ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੂੜ ਹੈ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ। ਇਹ ਕੂੜ ਸੰਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਬੀਜਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਸਟਿਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਥੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੇ। ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭਮੀਰੀ ਵਾਂ। ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। 4 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 84 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ, ਸਭ ਨਸ਼ਾ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ,
ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਧਰਮ 'ਚ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ 13ਵਾਂ ਰਤਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੰਡਤ 13ਵਾਂ ਰਤਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਪੰਡਤ ਨੇ ਰੜਕ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਾ ਕਾਹਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰਾ? ਸੁਰ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਆਪ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਜੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਾਵਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਾਵਣ 4 ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ 4 ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਤੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਭੰਗ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਉਧਰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ, ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਝੂਠ, ਕਿਤੇ ਸੱਚ, ਕਿਤੇ ਸੱਚ, ਕਿਤੇ ਝੂਠ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, RSS ਵਾਲੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਭੰਗ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਾਸ਼ੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਭੰਗ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਭੰਗ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂ? 7500 ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਹਾਥੀ ਨਾਲ, ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7500 ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਵੀ ਪੱਟ ਜਦ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਿੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਭੰਗ ਤੇ। ਭਿੜ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਭਿੜ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਿੜ ਜਾਓਗੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਿੜ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੌਣ ਬਚਾਊ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਲੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਾਊ। ਇਹ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਚੀ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ
ਦੋ ਕਤਰੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੀਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਚੀਚੀ ਵੱਢੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਚੀ ਵੱਢਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹੋ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਚੀ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।